सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ जो अपना जवाब भेजा है उस किसानों ने कहा है कि सरकार दे प्रस्ताव दे विच कुछ भी नवा नहीं है। किसानों ने कहा असीं गलबात करन दे लई तैयार हां, पर सरकार ठोस प्रस्ताव भेजे तां ही असीं गल करांगे। सरकार ने किसानां ते गलबात दी जो तारीख सी वो छड्ड दित्ती सी, ये कह के कि किसान अपनी सहूलत के मुताबिक तारीख देणगे, उस तो बाद असीं मीटिंग करांगे। तां 20 तरीक नूं जो सरकार दा सद्दा आया सी उस ते किसान जथेबंदियां ने लगातार 2 दिन मैराथन मीटिंगां करन तो बाद जो फैसला लिया है उस दे विच कोई नतीजा नहीं निकल सकिया है। यानी कि हुण गेंद जो है वो फिर तो केंद्र दे पाले दे विच पै गई है, पर संघर्ष नाल नाल तेज करन दी भी किसानां ने तैयारी कर ली है। तो 6 तस्वीरां देख के तुसी अंदाजा लगा सकते हो हालात किस तरह दे ने, रेड़का बरकरार है, हल किवें निकलेगा। ये सवाल बनया होया है कि आखिरकार डेडलॉक किवें खत्म होवेगा ते डायलॉग किस तरह शुरू होवेगा। किसानों ने सद्दा ठुकरा दिता है, ठोस प्रस्ताव की मंग की है, यानी कि गेंद फिर तो केंद्र के पाले दे विच आ गई है। हुण केंद्र की अगों दोबारा सद्दा भेजदी है, तारीख दे नाल ठोस प्रस्ताव भेजदी है, या फिर किस तरह का रुख रहिंदा है केंद्र का किसानों के इस जवाब से, ये देखना काफी अहम है। उधर बॉर्डर से 29 दिनों तो लगातार किसानों का अंदोलन जारी है ते किसानों ने कहा है कि जिस तरह का सरकार का रवैया है वह सानू संघर्ष तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। कल जो देश दीयां किसान जथेबंदियां सी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस दे विच काफी अहम गल्लां कहीआं गईआं। केंद्र सरकार के रवैये ते सवाल खड़े किए गए, केंद्र सरकार ते निशाने सद्धे गए। ये सीधे तौर पर कहा गया कि केंद्र साडे नाल चलाकियां कर रही है, केंद्र सरकार साडे अंदोलन नूं बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कदे अलगाववादियां नाल जोड़िया जांदा है, कदे अतवादियां नाल जोड़िया जांदा है, ते अजिहा करके केंद्र सानू अपना संघर्ष होर भी तेज करन दे नाल मजबूर कर रही है। ते एक होर वड्डी गल कही गई कि स्पष्टता की कमी रहिंदी है केंद्र के प्रस्ताव दे विच। तो फिलहाल किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं रोहित बंसल मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने लाइव। तो रोहित, उम्मीद सी कि गलबात का राह खुलेगा, पर इत्थे तां डेडलॉक उस तरह बरकरार ही नहीं है, बल्कि बड़ियां सारियां चीज़ां होर भी जो ने उलझदियां हुई नजर आ रही ने, क्योंकि किसानों के गिले शिकवे सरकार दे नाल बहुत ज्यादा ने। कल किसानों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस दे विच सीधे तौर पर कहा है कि सरकार का रवैया जिस तरह का है वो सानू अंदोलन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। सरकार सानू बदनाम करने की कोशिश कर रही है, स्पष्टता की कमी है सरकार के प्रस्ताव दे विच। जी बिल्कुल, जेकर कल की मीटिंग की गल की जाए तो कल की मीटिंग तो बाद जो किसान अंदोलन तो बाद संबोधन कर रहे थे तो उस खास गल ये कि उन्होंने कहा कि सानू जिन्ना चਿਰ कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिल जाता उन्नी देर तक असी सरकार के नाल गलबात नहीं कर सकते। फिलहाल मैं तस्वीरों के नाल तुहानूं गल्लां बातां करते रहांगे। तो उन्होंने कहा कि जिन्ना चਿਰ सानू कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिल जाता उन्नी देर तक जिहड़ा साडी अंदोलन आ वो जारी रहेगा और असी सरकार नाल गलबात नहीं करांगे। जदों उन्होंने पूछा गया कि ठोस प्रस्ताव तुसीं किस नूं कह रहे, तो उन्होंने कहा कि ठोस प्रस्ताव का मतलब सीधा सीधा कि तिन्ने कानून रद्द किए जाना और जिहड़ा MSP ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ और इस दे नाल ही ਜਿਹੜੀ MSP ਨੂੰ हर फसल ਨੂੰ हर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਲਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੇਂਦ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ नहीं की जाएगी जिन्नी देर तक सानू कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिलता होंदा। साडा अंदोलन है जिहड़ा वो इसी तरह ही जारी रहेगा। और अज जो वैबीनार किया जा रहा है उस दे विच करीब 12 बजे जिहड़ी किसान जथेबंदी है उन्होंने कहा कि तुसीं ऑनलाइन देश का कोई भी नागरिक साडे नाल जुड़ सकदा, सानू कोई भी सवाल पूछ सकदा, असीं हर बंदे दे सवालों का जवाब देने लई तैयार। और पिछले दिनों च जिहड़ी बॉलीवुड हस्तियां ने मुकेश खन्ना की गल करिए, कंगना रनौत की गल करिए, तो उन्होंने खास तौर पर सद्दा दिता सी कि वो साडे इस वैबीनार नाल जुड़न और सानू सवाल करना, असीं हर सवाल का जवाब देवांगे। और फिलहाल अमृत जिहड़ियां तस्वीरां मैं तुहानूं सिंघे बॉर्डर तो दिखा रहा, तुसीं देख सकते हो कि किस तरह जी जिम लगाई गई है और सवेरे सवेरे जिहड़े बजुर्ग ने जिहड़े नौजवान जिम लगा रहे। सत श्री अकाल जी, किहड़ी जगह तो आए हो? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੇ ਪਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜਿਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇਹ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਡਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਡਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ FZ ਜਿਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਆ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 300-400 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ, ਹਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9-9, 10-10, 15-15 ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਲਝਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜੋ ਡੈਡਲੌਕ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਲੌਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਹਿਤ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ 42 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 42 ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਸਲਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। करीब महीना होने ਨੂੰ आया है तो किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। तो किसानों ने यह भी कहा है कि जिस तरह का रवैया केंद्र अपना रहा है वो सानू संघर्ष होर तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। हरमीत कादियां साडे नाल किसान आगू जुड़ गए ने। तो हरमीत जी, केंद्र का बिना तरीक वाला सद्दा आया तो फिलहाल तुसीं भी जो है जवाब उस तरीके नाल दे दिता है, पर हुण सवाल वड्डा है कि जो डेडलॉक कदों खत्म होवेगा, गलबात किस तरह होवेगी? देखो, सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिता सी भी तुसीं 15 दिन दे विच किसानां नाल गलबात करो। इन्हां ने उत्ते अपना समा दिता भी सानू 15 दिन दिते जाण, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी असीं फ्रीज कर दिंदे आ कानून। कहंदा नहीं, सानू 15 दिन चाहिए आ, किसान जथेबंदियां नाल गलबात करके असीं गल सुझाल जांगे जी। उस तो बाद जिहड़ियां चिट्ठियां लिख रहे ने, ये अपना कानूनी पक्ष किसी तरीके नाल देख रहे ने। जो चलाकियां किसान जथेबंदियां नाल कर रहे, बाकी किसानां नाल पूरे भारत नाल कर रहे ने। इन्हां नूं जिवें पहलां मीटिंग सददे सी उदां इन्हां नूं मीटिंग सदनी चाहीदी है। ते ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵੇਵਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਮਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਵੰਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਆ, ਆਪ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खुद टाइम देना चाहिए। कुछ साफ लिखा गया भी असीं मीटिंग ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ जी। हरमीत कादिया जी बने रहो, तुसीं साडे नाल बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल जुड़ गए ने। तां हरजीत गरेवाल जी, सद्दा जो भेजिया सी तुसीं उस दा जवाब किसानां ने दे दिता है। कहंदे ने कि गलबात दे लई तां तैयार आ, पर बशर्ते है कि कोई ठोस प्रस्ताव भेजो, क्योंकि जो प्रस्ताव तुहाडे वल्लों आ रहे ने किसानां दा कहना है कि वो पुराने ने, उस दे विच कुछ नवां नहीं है। इस तरह अमृत, पहली गल तो यह है कि सरकार पूरी तरह गलबात करके इस मसले नूं जल्दी तो जल्दी निपटाना चाहती है। इस करके निपटाना चाहती है, इसलिए नहीं कि इन्हां दी मंगां जायज़ ने, इसलिए नहीं कि सरकार ने बिल गलत बनाए। ये इन्हां गल्लां च तां हुण जाना ही नहीं, क्योंकि जदों लोग आके सड़कां ते बैठ के बच्चे, महिलावां, बुजुर्ग ते किसान वीर ते ਉਹ हर रोज एक अद्धी मौत हो जाती है ठंड की वजह करके, इसलिए सरकार ज्यादा चिंतित होकर इस नूं जल्दी निपटाना चाहती है। किसान जथेबंदियां इस नूं क्यों लंबा कर रही ने, ये मैनूं नहीं समझ आई। और ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। और मनन मौला इन्हां च वो सीपी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है। और ये पार्टियां जिहड़ियां ने ये खराब कर, किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो जिहड़े लीडर्स ने वो बड़े सुरत ने,
ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਭਰ ਲਓ, 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਦੇਤੀ, 32 ਮੈਂਬਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, 8 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ਣ ਲਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੇਂਦ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਮਰਿਤ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਜੈਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, 1-2 ਦਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਡੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਕੀ ਆ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰਿਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਆ। ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਨਾ ਉੱਤੇ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਭੇਜਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਾ ਡੇਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਆ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਏਦਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 25 ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਵਾਬ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ 40 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਉਸ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਰੀਕ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੇਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਹੁਣ ਭੇਜੋਗੇ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਸ ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰੀਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਰੀਖ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜੋ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ MSP ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈਆਂ ਸਨ। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय में बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो
विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਰੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੜਪੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਹੋਣਗੇ। अगर अज असी इत्थे कोई इसका सामना नहीं करते और ये रुकावट नहीं पाते जो अज सेंटर की सरकार करना चाहती है, तो साडे बच्चे आने वाली पीढ़ी दे कोई भविख नहीं होना। MSP किन्ने दिन सालों तो चल रही है, कदे किसी ने MSP नूं रोकिया या किसी किसान ने सोचा भी, क्योंकि रोकने की तो कदे संभावना ही नहीं सी। पर और किसी किसान नूं सोचने की लोड़ ही नहीं पई, क्योंकि कांग्रेस सरकार जदों भी आउंदी सी हर वेले चाहे 5 रुपए बढ़ाए, 10 रुपए बजाए, 50% रुपए बजाए या 100 रुपए बढ़ाए हर साल, और एक PMSP चलती रही। वो MSP ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਠਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ FCI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ FCI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, MSP ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ जैसे कि वो सरकार की सपोर्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट करना चाहते हैं, ये ऑर्डीनेंस के हक च बोलना चाहते हैं। और ये क्यों, जिहड़ा इन्हां दे मिनिस्टर सी हरसिमरत बादल, वो बैठी सी उस कैबिनेट विच जिथे ये ऑर्डीनेंस से घड़े गए थे और फैसला किया सी, और इन्हें भी उत्थे हाँ की सी। इत्थे प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि पता नहीं किसान क्यों खिलाफ ने, वो ये नवे कानून ने उन्होंने हक च ने। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਗੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ऐसा है कि केंद्र दी सरकार कोई भी कानून किसी एक स्टेट नूं ध्यान च रख के नहीं बनाती, वो पूरा देश दे संदर्भ च देश दी स्थिति दे अनुसार उस कानून नूं बनाती है। इस करके इस गल दे अंदर मेन तां इंटरस्ट ये होना चाहिए ना कि बई यह जिहड़ी चीज ठीक हो जाए तो साडा भला हो जाएगा, उहनूं ठीक करा लेनी चाहिए। अंदोलन किसानां दा है, पार्टी ने कभी नहीं कहा कि अंदोलन किसानों का नहीं है, लेकिन कुछ ताकत इस अंदोलन की आड़ दे अंदर इहदा लाभ ना उठान, इहदे वाल असीं बार बार उन्होंने संकेत दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि ये पंजाब ने बड़ा संताप से है, अमन और शांति। और जरा तुसीं जाके एक बारी ना जिहड़ी गल मैनूं पुछ रहे हो ना, एक बारी पंजाब च घूम के आओ, जो वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या वो पंजाब के भाईचारे और पंजाब की एकता और अखंडता लिए ठीक है? मेरा यह है कि उन्होंने तो संचेत रहना चाहिए। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ मिलेगा जो एक वफद है राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात करेगा ते खेती कानून रद्द करन दी मंग कीती जावेगी। तां ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां, उस तो पहलां दीयां ये तस्वीरां ने। प्रियंका गांधी भी इत्थे खड़े मौजूद नज़र आ रहे ने। तां खेती कानूनां नूं लैके जिथे लगातार किसानां दा अंदोलन जारी है, उत्थे ही कांग्रेस दी मोर्चाबंदी भी जारी है। एक पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र ते निशाना साध रहे ने, तां दूजे पासे कांग्रेस हाईकमान जो है वो भी इस मामले ते ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਤੀਰਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਫਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਫਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 11:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, 11:30 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 11:30 ਵਜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ तमाम ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ तमाम ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ 29 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਸਤਖਤ ਦਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰੀਬ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਸਤਾਖਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਇਧਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਫੋੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾਈ ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣ, ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਰੂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫੜੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਡਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਲਨ ਕਰ ਲੈਣ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਕਲਨ ਕਰਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਅੱਜ 500 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ MSP ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸਿਰਫ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ 29 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੂਟ ਬੂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਹਾਰਟਲੈਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, 80 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। 80 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਟਾ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬੱਖਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 12,000 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਫੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਲਾਊਗੀ। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਔਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਭਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਭਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਦੱਸੋ? ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ? ਯਾਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦਾ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਓ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ MSP ਸਿਸਟਮ ਵਾਸ ਇੰਟੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੀ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਵੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਕੂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਚਾਕੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਡਾਕੂ ਦਾ ਚਾਕੂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਚਾਕੂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਲੀ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੰਨਾ ਹੰਦਾਰੇ ਦਾ ਰਮਨ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ UP 'ਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਸਟੈਂਡ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ? ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ 2-23 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫੋਨ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ MPਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ MP ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਡਿੰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਫੋਨ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੀ 1 ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MPਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿੰਪਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ MP ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੋ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੇ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਵਾਲੇ ਦੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਹਿ, ਉਹ ਸਹਿ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਰ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੁੜੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।